पंजाब दी सियासत जिहड़ी है कित्थे पहुंच चुकी है। इरादे तुहाडे नेक होण, इरादे तुहाडे पक्के होण, जो तुसीं लोकां नाल कमिट करो वो करके पूरा दिओ। कांग्रेस दे पहलां इरादे ठीक सीगे ते हुण ठीक नहीं आ, या बीजेपी दे इरादे तुहानूं ज़्यादा चंगे लगे? जिन्नी देर तक किसी जगह की यूनिटी ना होए, पार्टी की यूनिटी ना होए, तुसीं वो किद्दां सरकार बना सकते हो। अगे सरकार 2017 च बनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम की एक यूनिटी सी, उन्होंने एक लीडर मान के कांग्रेस चलती सी। अज तो तुहानूं ये नहीं समझ लगती भी तुहाडा लीडर कौन है। 86 लोगों की जिहड़ी लिस्ट दी गई है उहदे विच बहुत सारे जिहड़े पुराने MLA सीगे जिन्हां उत्ते बड़े प्रश्न चक्के जांदे सी, भावें वो सिद्धू साहब खुद चकदे होण, उन्हां नूं दोबारा सीट दी गई है। देखो मैं तो एक गल कहना भी किसी जदों तुसीं एक व्यक्ति ते उंगल करदे हो तो मत भुल्लो भी 4 उंगलां तुहाडे वल भी हुंदियां ने। लगता है कि जिहड़ी कांग्रेस की हाईयर अथॉरिटी भावें दिल्ली बैठी है या इत्थे जिहड़े उच्च अधिकारी बैठे ने सारे, वो सारिਆਂ ਦਾ दोष सीगा जिहड़ा वादे जिहड़े पूरे नहीं होए उन्हां दे विच। कुछ चीज़ां तो ऐसियां कीतियां ते कहीआं गईयां जिहड़ियां हो ही नहीं सी सकदियां। फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा कर्जा माफ़ी की गल कीती गई, वो कर्जा माफ़ी कांग्रेस ने बाकी स्टेटां 'च भी कोशिश की। उस कर्जे माफ़ी विच एक काफ़ी अगे तक चले गए भी सारा बैंकिंग का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, दूजे जिहड़े बैंक्स ने उन्हां दा कर्जा वो सरकार लाएगी। फिर आप 2 लाख तक कर दिता किसानी का भी 5 एकड़ तो थले थले किसानां दा 2 लाख का कर्जा माफ़ होगा। आप पहले ही क्यों नहीं किया? वादा केजरीवाल साहब भी करके गए ने, कहते कि जिन्ने भी लोग बाहर गए ने कहते मैं इत्थे कनेडा बनाऊंगा। मैं तुहानूं बार बार ये कह रहा, केजरीवाल साहब जे कर सकते होंदे दिल्ली 'च क्यों नहीं किया? वर्ल्ड दी वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है साडी, शर्म आती है सानूं। हर चीज़ झूठ गारंटियां दे के उन्हां गल्लां दा कोई तुक नहीं बनता। अज लोग अक चुके ने गल्लां सुन के। लोगों के मनां दे विच एक सवाल है, कहते कि भाजपा च जाण दा कारण सिर्फ एक सी कि भरा नूं कादियां दी सीट दे दित्ती सी तां गए। जे फतेह जंग सिंह बाजवा दे पंजाब दे हर पिंड या कोनिया तक कन्वैसिंग दी लोड़ है, लोकां नूं बीजेपी दी पॉलिसीज़ दस्सण दी लोड़ है, तो मैनूं बेशक इलैक्शन भी ना लड़ाओ, मैं टिकटां करके नहीं गया। साहब तो कहते सी कि मैं बिस्तरे अंदर ढवा दूंगा, जिहड़े कांग्रेस भवन आ सारिਆਂ दी गड्डियां 'च बिस्तरे रहणगे, कांग्रेस भवन 'च बिस्तरे डिठ जाणगे। किन्ना कुछ उन्हां दी इस जिहड़ी स्टेटमेंट नूं सच मंनदे हो? सिद्धू साहब भावुक होके ये गल्लां करते रहे, कुछ नहीं होया। उन्होंने कहा सी मैं अपना मंजा भी डाऊंगा कांग्रेस भवन, वो मंजा कित्थे गया? उन्होंने कहा मैं हर वर्कर जिहड़ा है, उन्होंने कहा मैं प्रगट सिंह जिहड़ा उन्हां दा साथी है वो भी इत्थे मंजा डाऊगा क्योंकि जनरल सैकटरी इंचार्ज है। कित्थे गया मंजा? कित्थे गया जनरल सैकटरी इंचार्ज? मंत्री बन गया, उन्हें भी अखां फेर लिया नवजोत सिंह सिद्धू कोलों। इन्हां लोकां दा किरदार थोड़ा है। कांग्रेस ने गल भी बाहर आंदी सी, कांग्रेस ने तुहानूं सीट कितों होरों भी देण दी कोशिश कीती सी, पर तुसीं किहा कि लड़ूंगा ते कादियां तो लड़ूंगा, होर कितों नहीं लड़ूंगा। लोकां नूं पुछो, ते लोकां नूं ते पुछिया ही नहीं गया। फैसला तो थोपिया गया। जदों फैसला थोपिया गया, तुहाडे अंदर भी कोई इज्जत नां दी कोई चीज़ हुंदी है। मैनूं इन्हां बड़ी कोशिश कीती है भी लै लो भी लै लो, मैं कहा ना जी, एक वन एंड ओनली वन कादियां। भाजपा की कैंपेनिंग थोड़ी ढिली की जाए कि भरा जित जाए? पूरी ठोक के करांगे, ते जिथे पार्टी का सवाल हुंदा ना उत्थे कोशिश होएगी भी चित करके आईए। बीजेपी जित पाएगी पंजाब दे विच? पंजाब दे लोग सियाणे ने, सियाणे होर होण, पोलीटिकली ये सोच रखन भी अपने सूबे नूं जेकर असीं अगांह लैके जाना है तो सेंटर की सरकार अजे 10 साल मोदी साहब नूं कोई हिला भी नहीं सकता। तुसीं देख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी ते मैं हाँ अनुजा शर्मा।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਤੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਲਿਆ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਬਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਰੁਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦੇਵਰ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੀ, ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ। ਇਰਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਹੋਣ, ਇਰਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ MSP ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ 11 ਮੰਥਸ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। MSP ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਅੱਜ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 2004 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ 2 ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ 2 ਸੂਬੇ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਜੇਕਰ ਨੇਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, CM ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ,
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 4 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ 2017 'ਚ ਬਣੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹੀ MLAs ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 86 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ MLA ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਚੱਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਵੀ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟੇ ਪਏ। ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ, ਦੂਜੀ ਬਣਾਈ, 5 ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, FIR ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ? ਨਿਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਵੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਗਰੰਟਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਬਾਊਟ 85 to 90 ਸੀਟਸ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ PLC ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ JNK ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2.5 ਗੁਣਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜੜੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਰਲਡ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਕ ਲਓ। ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੱਕ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੱਡਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਾਰੂ, ਉਜਾਗਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ। ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਬਾ ਗਾਂਹ ਵਧੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਨਵੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਲੜਾਓ। ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਗੋਇੰਗ। ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਅੰਦਰ ਢਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਬਿਸਤਰੇ ਡਿੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਡਾਊਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਜਾ ਡਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੰਜਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ? ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਮੋਸਟ ਹੈਪੀਐਸਟ ਪਰਸਨ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਟਿਕਟ ਟੁਕਟ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜੂੰਗਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਕਾਦੀਆਂ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਮਾਈ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਮੰਨੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਨਵੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਤਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਮੋਸਟ ਹੈਪੀਐਸਟ ਮੈਨ on this earth to serve the party, to work for the party and not get anything. ਕਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਵਰਤੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ? ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MP ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਰਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਆਣ ਪਈ ਕਿ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਿਆ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ MLA ਸਿਟਿੰਗ MLA ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਸ MLA ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ 80 ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ BJP ਜਿੱਤ ਪਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ? BJP ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣਾ, BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? 120% ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਧੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਏ ਗਏ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੋਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੋ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੜਯੰਤਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛਡਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।